Welcome student. Next point from electrochemistry, that is molar conductivity. Molar conductivity is denoted by capital lambda. We studied about conductivity K, and conductivity is the electrical conductance due to the ions of electrolytic solution in 1 cm cube volume. Conductivity is the electrical conductance of the electrolytic solution for 1 cm cube volume, that is unit volume only. And this conductivity, it changes due to change in concentration of the solution. If concentration increases, conductivity increases. Concentration decreases, conductivity decreases. Because when concentration increases, the ions, those conduct electricity, that is electrons, those passes the electrons are increases, and when that conductivity is measured for unit volume, then number of particles in unit volume also increases when concentration increases. When concentration decreases, means dilution increases, the particles in 1 cm cube volume also decreases, and therefore conductivity decreases. Therefore, conductivity is not sufficient to compare the conductivity of different solution. For different solution that having different concentration, they does not have a same conductivity. Therefore, F.W.G. Colars put forth the new term, that is molar conductivity. Molar conductivity is the electrical conductance due to the ions of 1 mole of an electrolyte dissolve in sufficient amount of solvent. Dissolve in sufficient amount of solvent. That is molar conductivity. म्हणजे एक मोल इलेक्ट्रोलायटिक सबस्टन्स पासून जेवढे आयन्स मिळतील, मग त्यासाठीचं व्हॉल्यूम किती असो, ते कमी असेल किंवा जास्त असेल, तेवढ्या सगळ्या 1 मोल पासून मिळणारे सगळे आयन्स, त्या आयन्स पासून मिळणारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स म्हणजे मोलार कंडक्टिव्हिटी. आणि कंडक्टिव्हिटी मीन्स only electrical conductance for the ions in limited volume, that is unit volume 1 cm cube of volume. एका युनिट व्हॉल्यूम मध्ये जेवढे आयन्स येतील तेवढ्या आयन्स कडून मिळणारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स म्हणजे कंडक्टिव्हिटी. आणि मोलार कंडक्टिव्हिटी म्हणजे एक मोल सबस्टन्स ज्यावेळेस डिझॉल्व केला जाईल त्यापासून जेवढे आयन्स तयार होतील त्या आयन्स कडून मिळणारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स म्हणजे मोलार कंडक्टिव्हिटी. The relationship between lambda and K. That is molar conductivity and conductivity. Suppose V is the volume of solution containing 1 mole of substance. Volume of solution
containing 1 mole electrolyte. 1 mole electrolyte. Therefore, lambda is the molar conductivity. Molar conductivity for this solution, those contain 1 mole of electrolyte. If K is the conductivity for unit volume, that is 1 cm cube of volume, and if I divide this V volume into 1 cm cube of volume, number of 1 cm cube of volume, ह्या V व्हॉल्यूम चे आपण 1 cm क्यूब चे अनेक पार्ट जर आपण केले तर प्रत्येक पार्ट साठी कंडक्टिव्हिटी किती असणार आहे? K इतकी असणार आहे. 1 cm क्यूब साठी K इतकी कंडक्टिव्हिटी असणार आहे. आणि ह्या टोटल व्हॉल्यूम चे आपण 1 cm क्यूब चे असे वेगवेगळे आपण पार्ट कन्सिडर केले तर टोटल मोलार कंडक्टिव्हिटी किती असणार आहे? लॅम्बडा इक्वल टू K इंटू V. ह्या V व्हॉल्यूमचे जेवढे युनिट व्हॉल्यूम होतील त्याची कंडक्टिव्हिटी म्हणजेच मोलार कंडक्टिव्हिटी. दिस इज स्मॉल k. लॅम्बडा इक्वल टू K इंटू V. दिस इज मोलार कंडक्टिव्हिटी. देन for obtaining value of V, if C is the concentration in moles per liter and that liter if we convert into cm cube, that is 1000 cm cube per liter. C is concentration in moles per liter and that volume is converted into cm cube, that is 1000 cm cube per liter. एका लिटरचे cm cube किती होतील तर 1000 cm cube इतकी होतील. But we know that concentration for the solution containing 1 mole of substance, एखाद्या substance concentration ज्याच्यामध्ये फक्त 1 mole इतका substance टाकलेला आहे, that is concentration means number of moles divided by volume, that is the concentration. ही concentration ची आपली definition आहे आणि हा फॉर्म्युला आहे. concentration equal to number of moles of substance divided by volume in dm cube. आपण जेवढे number of moles आहे ते दिलेल्या dm cube व्हॉल्यूम मध्ये डिझॉल्व केल्यानंतर जे आन्सर येईल ते काय असतं, त्या सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन असेल. आणि 1 मोलार कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे 1 मोल इतका कुठलाही सबस्टन्स हा 1 dm क्यूब म्हणजे 1 लिटर मध्ये डिझॉल्व केला तर ते 1 मोलार सोल्युशन तयार होतं. आणि मोलल सोल्युशन, मोलल कसं आपण मोलॅलिटी आपण कॅल्क्युलेट केलेले आहे. तर मोलॅलिटी 1 मोल इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्व्हंट. 1 किलोग्राम सॉल्व्हंट मध्ये 1 मोल इतका सबस्टन्स डिझॉल्व केल्यानंतर 1 मोलल असं सोल्युशन आपल्याला मिळतं. आणि 1 मोलार म्हणजे कॅपिटल M आणि मोलल साठी आपण स्मॉल m वापरतो. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सोल्युशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सबस्टन्स, that is 1 divided by volume, and therefore volume equal to 1 divided by concentration. आणि मग हे जे कॉन्सन्ट्रेशन टर्म आहे आपण कॉन्सन्ट्रेशन that is C moles of substance in 1 liter आणि त्या लिटरचंच रूपांतर आपण cm क्यूब मध्ये केलं तर काय होईल, हे कॉन्सन्ट्रेशनची टर्म आपण जर इथं सबस्टिट्यूट केली C moles per liter divided by 1000 cm cube per liter.
आता पर लिटर कॅन्सल होईल. आता 1 डिवायडेड बाय सी मोल्स डिवायडेड बाय 1000 cm³. आता हे आपण जर डिनॉमिनेटर आणि न्यूमरेटर चेंज केलं तर व्हॉल्यूम इक्वल टू काय होईल 1000 cm³ पर मोल. 1000 cm³ डिवायडेड बाय सी पर मोल. cm³ वरती जाईल आणि मोल खाली येईल म्हणजे पर मोल. cm³ पर मोल. दिस इज व्हॉल्यूम. आणि ही जी व्हॉल्यूमची आपली व्हॅल्यू आलेली आहे ती आपण ह्या इक्वेशन मध्ये सबस्टिट्यूट करून घेणार. लॅम्बडा इक्वल टू के इंटू व्ही, दॅट इज के इंटू के ची व्हॅल्यू, व्हॉल्यूमची व्हॅल्यू काय आली आपली 1000 डिवायडेड बाय सी. 1000 डिवायडेड बाय सी cm³ पर मोल. cm³ पर मोल. आणि के चं युनिट ऑफ के सीमीन पर सेंटीमीटर और पर ओहम पर सेंटीमीटर इंटू cm³ पर मोल. आता पर सेंटीमीटर आणि सेंटीमीटर क्यूब काय होईल cm², दॅट इज सीमीन सेंटीमीटर स्क्वेअर पर मोल और पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वेअर पर मोल. यापैकी कुठलंही युनिट लिहिलं तरी चालेल. सीमीन युनिट फॉर मोलार कंडक्टिव्हिटी सीमीन सेंटीमीटर स्क्वेअर पर मोल और पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वेअर per mole. This is the relationship between molar conductivity and conductivity K. Then variation of concentration, variation of conductivity with concentration of the solution. Variation of conductivity with concentration of solution. Conductivity, it is the electrical conductance for unit volume. If concentration increases, number of ions also increases and therefore conductivity also increases. आपण जर सबस्टन्स सोल्युशन मध्ये कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज केलं म्हणजे आणखी प्रमाणात सबस्टन्स जर ऍड केला तर काय होणार, तो डिसोसिएट होईल आणि डिसोसिएट झाल्यानंतर त्याचे कॅटायन्स आणि ऍनियन्स वेगळे होतील आणि त्यापासून जितके कॅटायन्स आणि ऍनियन्स येतील ते तेवढे आयन्स ह्या कंडक्टिव्हिटी मध्ये कॉन्ट्रीब्यूट करतात आणि कंडक्टिव्हिटी वाढते. as the concentration increases conductivity increases and if concentration decreases conductivity decreases. Why it is decreases? When dilution increases, first conductivity increases but it is not much increases as that of dilution increases. म्हणजे बघा, आपण कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज केलं म्हणजे काय, तो सबस्टन्स आपण आणखी डिझॉल्व केला. सबस्टन्स आणखी प्रमाणात डिझॉल्व केल्यानंतर नंबर ऑफ आयन्सचं प्रमाण वाढलं आणि आपण कंडक्टिव्हिटी मेजर करत असताना फक्त 1 cm³ जे त्याची लांबी, रुंदी आणि उंची इतकं 1 सेंटीमीटर असलेल्या क्यूब मध्ये जेवढं व्हॉल्यूम येईल त्यामध्ये जेवढे आयन्स असतील त्यापासून मिळणारी कंडक्टिव्हिटी मेजर करतो. मग आणखी सबस्टन्स ऍड केला तर आणखी प्रमाणात आयन्स मिळतील
आणि तितक्या प्रमाणात कंडक्टिव्हिटी इन्क्रीज होईल. आणि जर डायल्युशन केलं म्हणजे त्या सोल्युशन मध्ये आपण आणखी पाणी ऍड केलं, जर पाण्यामध्ये ते सोल्युशन तयार केलेलं असेल, जनरली इलेक्ट्रोलायटिक सोल्युशन हे वॉटरमध्ये तयार केलेलं असतं, तर आपण आणखी डायल्युशन वाढवलं म्हणजे सॉल्व्हंट आपण आणखी टाकलं तर काय होणार, सोल्युशन डायल्यूट होणार. आता डायल्यूट सोल्युशन मध्ये डिसोसिएशनचं प्रमाण वाढतं म्हणजे पार्टिकल सेपरेट होतात, परंतु पार्टिकल सेपरेट जरी झाले तरी सुद्धा जर 1 cm³ इतकं आपण त्यातलं व्हॉल्यूम घेतलं तर त्यामध्ये डायल्युशन वाढवल्यामुळे त्यामध्ये असणाऱ्या पार्टिकलची संख्या मात्र ही कंपॅरेटिव्हली कमी असणार आहे. म्हणजे जितक्या प्रमाणात डायल्युशन वाढवलं तितक्या प्रमाणात ते पार्टिकल्स डिसोसिएट जरी झाले तरी सुद्धा त्याची जी संख्या आहे ती मात्र कमी झाली, म्हणून कंडक्टिव्हिटी कमी झाली. Therefore, in general, if concentration increases, conductivity increases, and when concentration decreases, conductivity also decreases. And this trend is similar for strong as well as weak electrolyte. Then variation of molar conductivity with concentration of solution. Molar conductivity. Molar conductivity means conductivity due to 1 mole of substance is dissolved in V volume of solution. One definition for molar conductivity. Molar conductivity is the conductivity of the solution divided by concentration. Also, it is defined as it is electrical conductance due to the ions in volume of solution containing 1 mole of electrolyte placed between the electrodes and large enough to accommodate the whole solution in it. That is molar conductivity. मोलार कंडक्टिव्हिटी म्हणजे एखादा इलेक्ट्रोलायटिक सेल असेल आणि त्या सेलमध्ये जे 2 इलेक्ट्रोड्स असतील प्लेस बिटवीन दी इलेक्ट्रोड्स 1 centimeter apart from each other, 1 centimeter apart from each other. Electrical conductance due to the ions in volume of solution containing 1 mole of electrolyte placed between the electrodes 1 centimeter apart from each other and large enough to accommodate the whole solution in it. एखादा इलेक्ट्रोलायटिक सेल असेल आणि त्या 2 इलेक्ट्रोड्सचं अंतर हे युनिट असेल 1 सेंटीमीटर इतकं असेल आणि त्यामध्ये 1 मोल इतका सबस्टन्स ऍड करून जे सोल्युशन तयार होईल ते सगळं सोल्युशन ह्या इलेक्ट्रोलायटिक सेल मध्ये ऍड केल्यानंतर त्या आयन्स पासून जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स मिळेल तो म्हणजे काय, मोलार
conductivity. आता स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट असेल, स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट, आता स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल सबस्टन्स घेतला आणि 1 लिटर इतक्या पाण्यामध्ये डिझॉल्व केला. आता स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट कशाला म्हणतो आपण? द सबस्टन्स विच इज डिसोसिएटेड कम्प्लिटली. तो सबस्टन्स कम्प्लिटली डिसोसिएटेड होतो त्याला स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट असं म्हणतात. आणि वीक इलेक्ट्रोलाइट द सबस्टन्स विच इज डिसोसिएटेड पार्टली. तो काही प्रमाणातच डिसोसिएट होतो, काही प्रमाणात अनडिसोसिएटेड मोलेक्युल तसाची तसाच राहतो. कितीही आपण त्यामध्ये पाणी ऍड केलं, कितीही त्याचं डायल्युशन वाढवलं तरीही. मग स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट एकदा डिसोसिएट झाल्यानंतर त्याचा आयन्स मध्ये रूपांतर होणार आणि मग ते सगळे आयन्स पासून मिळणारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स म्हणजे मोलार कंडक्टिव्हिटी. मग त्या सोल्युशन मध्ये आपण आणखी पाणी ऍड केलं, सोल्युशन आणखी प्रमाणात डिसोसिएट झाला. आपण त्यानंतर कितीही पाणी त्यात ऍड करत गेलो, एकदा डिसोसिएट झाला त्याचे नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स झाले. कारण आपण सबस्टन्स किती ऍड केला? फक्त 1 मोल. 1 मोल. मग 1 मोल तो NaOH असेल, 1 मोल NaCl असेल, 1 मोल HCl असेल, त्याचं काय वेट असेल ते त्या प्रमाणात आपण सबस्टन्स ऍड केला आणि त्यापासून मिळणारे आयन्स एकदा कंप्लीट डिसोसिएट झाल्यानंतर त्यानंतर कितीही आपण त्यामध्ये सॉल्व्हंट ऍड केलं तरी सुद्धा त्याची कंडक्टिव्हिटी नंतर चेंज होत नाही, कारण त्यामध्ये असणारे आयन्स हे फिक्स नंबर झाले. Therefore, it is approaches to maximum limiting value on infinite dilution, on infinite dilution, value of lambda approaching maximum limiting value, that is lambda 0. त्यालाच काय म्हटलंय? lambda 0. That is at 0 concentration. At 0 concentration or at infinite dilution. Infinite dilution. एकदा सगळे पार्टिकल्स डिसोसिएट झाल्यानंतर त्यामध्ये कितीही आपण सॉल्व्हंट ऍड केलं तरी सुद्धा ती व्हॅल्यू चेंज होत नाही. त्याला मॅक्सिमम लिमिटिंग व्हॅल्यू असं म्हटलंय आणि त्या डायल्युशनला 0 कॉन्सन्ट्रेशन किंवा इन्फानाइट डायल्युशन असं म्हटलंय. परंतु हेच इन्फानाइट डायल्युशन आपण वीक इलेक्ट्रोलाइट साठी केलं. वीक इलेक्ट्रोलाइट, आता वीक इलेक्ट्रोलाइट सुद्धा 1 मोल सबस्टन्स घेतला, आपण तो डायल्यूट केला तर त्याचं डिसोसिएशन होणार. जसं आपण डायल्युशन करणार डिसोसिएशन आणखी होणार. परंतु त्याही नंतर आपण कितीही त्यामध्ये सॉल्व्हंट ऍड केलं तरी सुद्धा त्याच्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नुसार, त्याचं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जितकं असेल तेवढ्याच प्रमाणात तो सबस्टन्स डिसोसिएट होणार. त्यानंतर तो डिसोसिएट होत नाही दिलेल्या टेम्परेचर. ॲट गिव्हन टेम्परेचर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ पर्टिक्युलर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज फिक्स्ड and it cannot dissociated on further dilution. त्यानंतर किती डायल्युशन केलं तरी तो मॅक्सिमम लिमिटिंग व्हॅल्यू तो अप्रोच करत नाही. it is less, its dissociation is less than maximum limiting value. त्याचे जे डिसोसिएशन आहे हे मॅक्सिमम लिमिटिंग व्हॅल्यू पेक्षा काही प्रमाणात कमीच असते. Polars view the relation between molar conductivity lambda and concentration. That is, molar conductivity varies linearly with square root of concentration for strong electrolyte. And he plotted the graph by different experiment
व्हॅल्यू ऑफ मोलार कंडक्टिव्हिटी वर्सेस concentration, square root of concentration, the graph for strong electrolyte. When this graph is extrapolated, it gives value of lambda 0, that is molar conductivity at 0 concentration or infinite dilution. And this is graph for weak electrolyte. जसं डायल्युशन वाढल म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन कमी होईल तसं आयन्सचं प्रमाण वाढतं, परंतु ते लिमिटिंग मॅक्सिमम लिमिटिंग व्हॅल्यू अप्रोच करत नाही. कुठेही ह्या ॲक्सिसला तो ग्राफ टच होत नाही. कुठेही आपण एक्स्ट्रापोलेटेशन त्याचं दाखवू शकत नाही. मग मोलार कंडक्टिव्हिटी आपल्याला स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटची मोलार कंडक्टिव्हिटी ॲट इन्फानाइट डायल्युशन आपल्याला ग्राफवरून कॅल्क्युलेट करता येते. तशी वीक इलेक्ट्रोलाइटची कॅल्क्युलेट करता येत नाही. म्हणून कोलार्स लॉ आणि त्यापासून मिळणाऱ्या एक्सप्रेशन यूज करून आपण molar conductivity at infinite dilution for weak electrolyte can also calculated by using molar conductivity at strong electrolyte at infinite dilution. Infinite dilution च्या जो strong electrolyte च्या व्हॅल्यूज जर माहित असतील तर त्यावरून weak electrolyte च्या व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट करता येतात. Kolar's law of independent migration of ions. Kolar's law of independent migration of ion. It is stated that at infinite dilution, each ion migrates independently of its co-ion irrespective to the other ion. At infinite dilution, each ion migrates independently of its co-ion and contribute its electrical conductance to the molar conductivity, to the total molar conductivity irrespective to the other ion, irrespective to the nature of other ion with which it is associated. With which it is associated. At infinite dilution, each ion migrates independently of its co-ion and contributes its electrical conductance to the total molar conductivity irrespective to the nature of other ion with which it is associated. म्हणजे एखादा इलेक्ट्रोलाइट असेल आणि त्या इलेक्ट्रोलाइट पासून जे आयन्स मिळतील K+ and
Cl मायनस. तर ह्या सबस्टन्सची मोलार कंडक्टिव्हिटी जी असेल, टोटल मोलार कंडक्टिव्हिटी, ती के प्लस आयन मुळे असेल आणि Cl मायनस आयन मुळे असेल. म्हणजे कॅटायन पासूनही मिळते आणि ऍनियन पासूनही मिळते. तर प्रत्येक आयन ज्यावेळेस हे इलेक्ट्रोलाइट हे डिझॉल्व केलं जातं, स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट ज्यावेळेस डिझॉल्व केलं जातं त्यावेळेस त्याचे आयन सेपरेट होतात, के प्लस प्लस Cl मायनस. आणि हा प्रत्येक आयन हा स्वतःचा इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्सचा भागीदार टोटल मोलार कंडक्टिव्हिटी मध्ये दाखवतो. आणि त्याची जी मोलार कंडक्टिव्हिटी आहे ती ह्या दुसऱ्या आयनवर कुठेही परिणाम करत नाही. म्हणजे ह्या के प्लस वर इथं Cl मायनस असला काय आणि के मायनस असला काय किंवा फ्लोराईड असला काय, इथं पोटॅशियम सोबत दुसरा कुठला आयन आहे यावर ह्या के प्लसची कंडक्टिव्हिटी अजिबात अवलंबून नाही. इथं तेच स्टेटमेंट इथं दिलंय. ऍट इन्फानाइट डायल्युशन, ज्यावेळेस इन्फानाइट डायल्युशन, झिरो कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे खूप डायल्युशन असेल त्यावेळेस प्रत्येक आयन हा सेपरेट मायग्रेट होतो आणि तो स्वतःचा इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स हा त्या टोटल मोलार कंडक्टिव्हिटी मध्ये कॉन्ट्रीब्यूट करतो, भागीदारी दाखवतो. इरिस्पेक्टिव्ह टू दी नेचर ऑफ अदर आयन, दुसऱ्या आयनच्या नेचरवर ती मोलार कंडक्टिव्हिटी कुठेही अवलंबून राहत नाही. इरिस्पेक्टिव्ह टू दी नेचर ऑफ अदर आयन विथ विच इट इज असोसिएटेड, तो कुठल्या आयन सोबत आहे त्यावर त्याची मोलार कंडक्टिव्हिटी, त्याचा इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स कुठेही त्यावर परिणाम होत नाही. and shows the expression for molar conductivity. Molar conductivity at infinite dilution is equal to N plus molar conductivity of the cation plus N minus molar conductivity of the anion. The total molar conductivity at infinite dilution is the molar conductivity of cation plus molar conductivity of anion with respective number of moles. जे KCl असेल तर काय होणार, मोलार कंडक्टिव्हिटी ऑफ K प्लस लॅम्बडा 0 that is at infinite dilution, लॅम्बडा 0 of K प्लस प्लस लॅम्बडा 0 of Cl मायनस. आणि तेच जर इलेक्ट्रोलाइट BaOH ट्वाइस असा असेल, बॅरियम हायड्रॉक्साइड, तर इथं काय येईल, लॅम्बडा 0 ऑफ Ba2 प्लस प्लस 2 इंटू लॅम्बडा 0 ऑफ OH मायनस. कारण OH मायनसचे इथं दोन आयन्स मिळालेले, बॅरियमचा एकच आयन आणि हा N मायनस, इथं काय नंबर ऑफ मोल्स जेवढे त्या रिॲक्शन मध्ये किंवा सबस्टन्स मध्ये दाखवलेले असतात ते. Then application of Collar's law. Application. Collar's law is applicable to calculate the molar conductivity at infinite dilution for weak electrolyte by using strong electrolyte. If the molar conductivity at infinite dilution for strong electrolyte like HCl, CS3, COONA and NaCl are known, all are strong electrolyte, and we have to calculate the molar conductivity at infinite dilution for CS3COOH which is weak electrolyte. Then by arranging the values of strong electrolyte in such a way that by cancelling common terms we get
द आयन्स ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. त्याची ऍडजस्टमेंट, ती रिॲक्शन अशा प्रकारे तो फॉर्म्युला लिहायचा की त्यामधून ह्या वीक इलेक्ट्रोलाइटचे आयन्स आपल्याला मिळाले पाहिजे. कशा प्रकारे आपल्याला ते मांडता येतील बघा. ह्या दोनच्या ऍडिशन मधून NaCl आपण जर सबस्ट्रॅक्ट केला, लॅम्बडा 0 ऑफ CH3COOH is equal to lambda 0 of HCl plus lambda 0 of CH3COONA minus lambda 0 of NaCl. आता हा फॉर्म्युला आपल्याला एक्सटेंडेड फॉर्म्युला माहिती आहे. काय होईल? लॅम्बडा 0 H प्लस लॅम्बडा 0 Cl मायनस प्लस लॅम्बडा 0 CH3COO मायनस प्लस लॅम्बडा 0 ऑफ Na प्लस. आता हे निगेटिव्ह आहे म्हणजे Na प्लस मायनस आणि मायनस Cl मायनस मायनस लॅम्बडा 0 Na प्लस मायनस लॅम्बडा 0 Cl मायनस. Cancel the common terms with opposite sign. Plus Cl minus minus Cl minus plus Na plus minus Na plus. शिल्लक काय राहिलं? लॅम्बडा 0 H प्लस प्लस लॅम्बडा 0 CH3COO minus and that is nothing but lambda 0 of CH3COOH. म्हणजे स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटच्या व्हॅल्यू वापरून आपण वीक इलेक्ट्रोलाइटची लॅम्बडा 0 इन्फानाइट डायल्युशन साठी मोलार कंडक्टिव्हिटी कॅल्क्युलेट करू शकतो. Relationship between molar conductivity and degree of dissociation. Molar conductivity is denoted by capital lambda and degree of dissociation is denoted by alpha, जे आपण 11th मध्ये बघितलं केमिकल इक्विलिब्रियम मध्ये. आता ह्या दोन्हीचं रिलेशन, इट इज रिलेटेड बाय युजिंग द फॉर्म्युला अल्फा इक्वल टू लॅम्बडा डिवाइडेड बाय लॅम्बडा 0. That is molar conductivity at given concentration divided by molar conductivity at 0 concentration, that is infinite dilution. It is a ratio of molar conductivity at given concentration divided by molar conductivity at 0 concentration. And we know the degree of dissociation K, capital K, degree of dissociation K is equal to alpha square C divided by 1 minus alpha. This is degree of dissociation for acid A and for base, that is B, Kb. If we substitute value of alpha in this equation, that is K equal to alpha square, that is lambda divided by lambda 0 square C divided by 1 minus lambda divided by lambda 0. आणि हे जर आपण सॉल्व करून घेतलं काय होईल? लॅम्बडा स्क्वेअर डिवाइडेड बाय लॅम्बडा 0 स्क्वेअर इंटू सी डिवाइडेड बाय हे लॅम्बडा 0 मायनस लॅम्बडा. आता याचं डिनॉमिनेटर न्यूमरेटर आपण चेंज करून घेतलं तर काय होईल इक्वेशन? लॅम्बडा स्क्वेअर डिवाइडेड बाय लॅम्बडा 0 स्क्वेअर इंटू सी इंटू लॅम्बडा 0 हे डिनॉमिनेटरचं काय होईल? न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय लॅम्बडा 0 मायनस लॅम्बडा. हा लॅम्बडा 0 आणि यातला एक शिल्लक काय राहील? लॅम्बडा स्क्वेअर सी डिवाइडेड बाय लॅम्बडा 0 इंटू लॅम्बडा 0 मायनस लॅम्बडा. दिस इज इक्वेशन ऑफ K
के इक्वल टू लॅम्बडा स्क्वेअर सी डिवायडेड बाय लॅम्बडा 0 इंटू लॅम्बडा 0 मायनस सी, सॉरी लॅम्बडा. Then in next lecture we will solve the problem based on dissociation constant K, then degree of dissociation, as well as to calculate conductivity and molar conductivity by using the formula 1000 K divided by C. हा फॉर्म्युला वापरून मोलार कंडक्टिव्हिटी आपण कॅल्क्युलेट करणार. इथं डिसोसिएशन कॉन्स्टंट कॅल्क्युलेट करणार. हा फॉर्म्युला वापरून आपण डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कॅल्क्युलेट करू शकतो. मोलार कंडक्टिव्हिटी ॲट इन्फानाइट डायल्युशन कॅल्क्युलेट करू शकतो. आणि आणखी कोलार्स लॉ यूज करून जर आपल्याला झिरो कॉन्सन्ट्रेशनचे आपल्या स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटच्या व्हॅल्यूज जर आपल्याला नोन असतील तर इन्फानाइट कॉन्सन्ट्रेशनसाठी वीक इलेक्ट्रोलाइट आपण सुद्धा कॅल्क्युलेट करू शकतो. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण फक्त प्रॉब्लेम्स बघणार.